स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। कुंवर विजय प्रताप दे जो रिपोर्ट फाइल की सी तो उदों कहा जा रहा सीगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, इंसाफ की आस जागी है, इंसाफ मिलेगा उन्होंने धिरां नूं जिन्हां दे नाल बेइंसाफी हुई है। पर जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी बाहर आई तो रोंगटे खड़े कर देने वाले फैसले हुए ने। जिहड़ियां गल्लां कीतियां गईयां, तिखियां टिप्पणियां कीतियां गईयां, उहदे ते यह लगता है कि इंसाफ तो हले दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि एक अफसर की ये सारी गलती सी या इहदे पिछे पूरा सिस्टम लग्या होया सीगा। विरोधी धिरां नूं जिहड़ियां गल्लां भंडदे रहे, विरोधी धिरां नूं कह कह के इन्हां ने कीता, उस तो बाद जदों तुसीं एड्डी डूंगी जांच पड़ताल की, वो डूंगी जांच पड़ताल जो तुसी हाई कोर्ट दे विच रखी, हाई कोर्ट दे विचों फटकार पई तो हाई कोर्ट ने कह दिता कि ये सियासी मंशा के तहत तैयार की गई रिपोर्ट है, चुक के लै जाओ इत्थों, नवीं SIT कायम करो। तो फिर सीधा सीधा लोगों के नाल धोखा नहीं है, संगत के नाल धोखा नहीं है। वो संगत जिहड़ी चिरां तो उड़ीकदी रही, वो संगत जिहदे मन दे विच पाया गया कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, असीं करके दिखावांगे। 4.25 साल बाद जदों कोई आस ते उम्मीद बजी तो हाई कोर्ट दे विच जदों इदां दी कोई टिप्पणी, सख्त टिप्पणी आई तो ये लग्या कि सरासर धोखा संगत दे नाल होया और लोगों को गुमराह किया गया। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। अज की विचार चर्चा 'च जानने की कोशिश करांगे कि जिहड़ी हाई कोर्ट की जजमेंट की कापी बाहर आई है उस दे विच जो गल्लां लिखियां गईयां ने उन्हां गल्लां तो की कुछ साफ हुंदा कि वाकई इहदे पिछे कोई सियासी मंशा सीगी जिसनूं पूरा करना सीगा, जिसनूं 2022 तक खिंच के लैके जाना सीगा, जिहड़ा पहलां ही किला टैटेरी हो गया। ये तमाम गल्लां ने जिहड़ियां अज आपां चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साडे नाल दमनबीर सिंह सोपती साहब वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने, चरणजीत सिंह फकरसर साहब बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के। अकाली दल के बुलारे नूं असीं इस करके बुलाया क्योंकि लगातार एलीगेशन इन्हां ते लगदे रहे, अज ये एलीगेशन उन्हां ते ला रहे हैं, इस करके इन्हां नूं बुलाया। सब तो पहलां शुरुआत सोपती साहब तो करांगे, पर उस तो पहलां तुहानूं जजमेंट की कॉपी दस दिंदे कि जजमेंट दे विच जिहड़ियां तिखियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने वो टिप्पणियां की ने, वो सुन के तुसीं भी हैरान हो जाओ कि जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां ने। ये टिप्पणियां दे हवाले तो कह रहे हैं, कोई इहदे विच बयानबाजी नहीं है, कोई पोलीटिकल बयानबाजी नहीं है। जो कुछ तुहाडे सामने रख रहे हैं ये हाई कोर्ट दीयां तिखियां टिप्पणियां ने जिहड़ियां कुंवर विजय प्रताप लई कीतियां गईयां। सब तो पहली टिप्पणी हाई कोर्ट की की आंदी है। हाई कोर्ट कहता है कुंवर विजय प्रताप ने निजी रंजिश और बदनाम करने की मंशा नाल इस सारे मामले की जांच की है। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी हैगी, सख्त टिप्पणी हैगी है। उस अलावा कुंवर विजय प्रताप की जांच दे विच सियासी मंशा साफ हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने तो बाद हाई कोर्ट कहता ये सब चोणां दौरान एक खास पार्टी के खिलाफ माहौल बनाउण दे लई कुंवर विजय प्रताप ने कीता। ये सब कुछ तुहाडे सामने हाई कोर्ट की उपर कॉपी चल रही है, थले ट्रांसक्राइब है। जो जांच बहुत सधारण ढंग नाल होनी चाहिए सी उसनूं दलदल बना के रख दिता। ये टिप्पणियां कीतियां गईयां ने, इस दलदल दे विच हर कोई फस गया जिस करके किसी नूं भी इंसाफ नहीं मिल सकिया। हाई कोर्ट कहता कि दलदल बना दी तुसीं जांच दलदल तां बनी क्योंकि इस दे विच तुसीं धर्म, सियासत, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन नूं जांच अफसर ने इकट्ठा कर दिता ते खिचड़ी बना दी। कुंवर विजय प्रताप ने SIT दीयां सारियां ताकतां खोईयां जो कि रिकॉर्ड दे विच साबित हो चुकियां ने। ये सारियां चीज़ां हाई कोर्ट ने कहियां। वकील ये साबित करने दे विच पूरी तरह सफल होए कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी मर्जी के मुताबिक गवाहां दे बयान रिकॉर्ड कराए। ये जड़ियां सख्त टिप्पणियां ने ये हाई कोर्ट दी आईयां ने। कुंवर विजय प्रताप ने जांच के दौरान वार वार मीडिया कोल गया तो एक पार्टी ते इल्जाम लगाए, जबकि उस पार्टी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दे विच एक भी सबूत वो पेश नहीं कर सकिया। मीडिया ट्रायल दे विच जरूर वो बोलता रहा पर सबूत कोई पेश नहीं कर सकिया। जांच की निरपक्षता सवालों के घेरे दे विच है। ये वन ऑफ रेयर केस है जिस दे विच हाई कोर्ट को अपना फर्ज निभाने के लिए सामने आना पिया। यह भी टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने कि वन ऑफ द रेयर केस है तां जो इंसाफ मिल सके, जिस कारण हाई कोर्ट SIT की यह रिपोर्ट पूरी तरह के नाल खारिज कर दी है। SIT की खैर ये रिपोर्ट है तो नाल ही ये कहा गया SIT तो है ही नहीं है, नाम की SIT सी। नाल ही अगे हदायतां भी दित्तियां गईयां, नवीं SIT लिए IPS कैडर का अफसर लगाउणा जो कुंवर विजय प्रताप तो उच्चे रैंक का होना चाहिए। नवीं SIT लिए हदायतां जिहड़ियां सूबा सरकार नूं दित्तियां गईयां ने वो ये कहा गया कि एक नवां SIT बनाओ। SIT के मैंबर मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने तो पहला जांच का कोई भी हिस्सा लीक नहीं करेंगे, ना ही वो मीडिया सामने जाएंगे, ना ही किसी नाल गलबात करेंगे। जो भी जांच होएगी मैजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। सोपती साहब
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉज ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 30 ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 30 ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਇਨ ਵਨ ਜਜਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਮੈਰਿਟਸ ਡਿਸਮਿਸਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੀ ਜਿਓਰ ਹੈਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2015 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਰ ਨੰਬਰ 192 ਹੈ ਉਹ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ 192 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੋਨ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਰੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਚਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਲਪੀ ਉਹ ਇਨਫਰੈਕਚਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਓ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਟਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼। ਟਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ? 4 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ। 4 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਇਟਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋੜਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ that himself admits that he has workers on direction of government। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਆਈਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ XYZ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਆਈਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਥਣ ਜੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 4.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਈਏ, 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਬਲੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ 12 16 18 ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਆ ਭੇੜੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਲਈ SIT ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਟਰੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਸਿੱਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 9 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਜੀ 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 8-9 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਿੱਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀ 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 ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ।
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ- ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿਫਰ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਐਡੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੱਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹੈਰਾਨਯੋਗ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਸ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਲੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲਓ? ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੂਥਰਾ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3.5 ਸਾਲ ਟਪਾ ਗਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਈਵਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਵੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਪੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। तो बट मेरिट च बच्चा की है जी और मानयोग हाई कोर्ट दी डायरेक्शंस की ने कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होवे, मैजिस्ट्रेट आप जुडिशरी को जाके ए रिपोर्ट हो और जेडी 2 इन्वेस्टिगेशन हुई हैं वो रद्द की जानी है कुंवर विजय प्रताप दी। हुन कुंवर विजय प्रताप नूं कट दिता एसआईटी तो कुंवर विजय प्रताप तो हुन आप रिजाइन कर गया। आप रिजाइन करन तो बाद तुसी ओदा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया इन 2 डेज ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਕੀ ਬਚ ਗਏ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ 2022 ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੜੂਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ
ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 20 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, 27/5/2019 ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਭੱਜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 30 ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਸਕੈਮ ਵੱਡੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 70 ਗਨਮੈਨ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, 70 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਸੀ, 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨਫਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੇ ਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਪਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਭਾਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾ, ਡੀਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਰਹੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓਗੇ? ਦੂਜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਊ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜਾਏ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੀਂ SIT ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਨੋਵੋ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 192 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ 129 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਸ FIR ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ then he would have played Nero who was playing a fiddle when Rome was burning। ਤੇ ਉਹ ਕੁਤਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ।
ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਗੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ FIR ਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ। SIT ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਡਵਰਸ ਇਨਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ SIT ਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ SIT ਤੇ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਹੁਣ SIT ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ SIT ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, 4 ਬਰਨਾਲੇ ਮਰੇ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ 21 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 125 ਬੰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, 125 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 55-60 ਬੰਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ NOC ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋਊਗੀ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 89 ਪੇਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਤਾਂ 420 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਗਮਜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 4.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।